Okay, listen ma. So in yesterday's class, end of the session, listen, we started to discuss about viscous force. Can you give the explanation for viscous force? What is viscous force? It's a resistive force or force acting between adjacent layers of liquid flow. Liquid during flow. So liquid flow ஆகிறப்ப அடுத்தடுத்த லேயருக்கு across act ஆகிற ஒரு frictional force என்னதுப்பா viscous force. What is viscous force? The frictional force acting between the adjacent layers of the liquid during its flow is called as viscous force. So I have considered a tube. So this is nothing but a tube. The dotted line represents axis of the tube. Now I am going to consider two different layers. Okay, the bottom line represents wall of a tube, and I have considered two layers P and Q. So layer P is located at a distance of x from the wall, but layer x is located at a distance of x plus dx from the wall. Wall la irundhu idan wall la irundhu Q layer evlo distance la irukamba x plus dx. Can you say what is dx? Dx is nothing but distance between the two layers. The layer P and Q separated by a distance of dq. Now we are going to discuss about viscous force acting on layer P and layer Q. You know very well, the layer located nearer to the wall will move with lesser speed. இந்த layer வந்து எது வந்து வாலுக்கு நியரஸ்டா இருக்கோ அது எப்படி மூவ் ஆகும்பா? Layer P located nearer to the wall, அப்ப இதோட ஸ்பீட் எப்படிப்பா இருக்கும்? lesser. அப்ப இதோட ஸ்பீட் v னா டெஃபினட்டா layer Q ஓட ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும்பா? இதை விட அதிகமா இருக்கும். நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், டேப்ல சென்டர்ல ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டரோட ஸ்பீடு லார்ஜர், அதே இது வந்து கார்னர்ல ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர் ஸ்பீடு லெஸ்ஸர். அப்ப இது கார்னருக்கு நியரஸ்டா வந்துருதா, அப்ப இதோட ஸ்பீடு v இருந்தா இதோட ஸ்பீடு என்ன இருக்கும்பா? v plus dv. ஓகேவா? அப்ப இந்த வால்ல இருந்து அப்படியே மேல மூவ் ஆக வெலாசிட்டி என்ன ஆயிட்டே வருதுமா? இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வருது. அதே மாதிரி இந்த லேயர் கவர் பண்ற ஓவரால் ஏரியா, இப்ப பார்த்தோம்னா இதான கிவன் ஏரியா, வாலுக்கும் லேயருக்கும் அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியா. இதே இந்த லேயர் எடுத்தோம்னா the area becomes increases. கரெக்டா? அப்ப அப்படியே மேல மூவ் ஆக வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்பா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த லேயருக்கும் வாலுக்கும் அக்ராஸ் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? எனி பிசிக்கல் குவாண்டிட்டி varies with respect to distance, that is called as gradient. For example, இந்த இடத்துல பாட்டம்ல velocity எப்படி இருக்கு? less. அப்படியே ஆக்சிஸ்க்கு டுவர்ட்ஸ் மூவ் ஆக velocity increases. Here which quantity gets increases? velocity. Velocity increases with respect to distance. வால்ல இருந்து அப்படியே மேல மூவ் ஆக velocity increases. Any physical quantity increases with respect to distance is called as velocity gradient. Maybe அப்படியே upward மூவ் ஆக gravitational acceleration due to gravity என்ன ஆகும்பா? decrease ஆகும். தெரியுங்க, எர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல g larger, எர்த்ல இருந்து மேல மூவ் ஆக g value decrease ஆகும். that is called as acceleration due to gravity gradient. gradient-னாலே அந்த குவாண்டிட்டி என்ன ஆகும்பா? சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? அந்த சேஞ்ச் மேபி இன்கிரிமெண்டா இருக்கலாம், இல்லாட்டினா டிக்ரிமெண்டா இருக்கலாம். here from the wall layers velocity slowly increases. That is why this variation is called as velocity gradient. Tell me velocity gradient unit. Velocity gradient unit. Velocity unit meter per second. Distance unit meter. So meter per second by meter. Meter cancel by unit என்ன வரும்பா? second inverse. Why we are talking about this term? இந்த term எதுக்கு சார் நம்ம viscous force பேசிக்கிட்டே இருக்கோம்? because of viscous force is directly proportional to cross sectional area. இப்போ பாருங்க, cross sectional area கம்மியா இருந்தா viscous forceம் கம்மியா இருக்கும். இதே cross sectional area larger இருந்தா viscous forceம் larger இருக்கும். என்ன ரீசன் சார்? இவ்வளவுதான் cross sectional ஏரியானா அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய liquids எல்லாமே இவன் ஒருத்தன் தான் என்ன பண்ணுவான்பா? இதோட மூவ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவான்? அப்போஸ் பண்ணுவான். இதே இது வரைக்கும் லேயர் எடுத்தோம்னா இங்க வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லேயர் இந்த லேயரோட மூவ்மெண்ட் என்ன பண்ணுமா? அப்போஸ் பண்ணுமா. ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆக ஃப்ரிக்ஷன் என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருமா. என்ன ரீசன் பா?
see concept very simple. இந்த லேயர் அப்போஸ் பண்ண போறது மேபி இங்க இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது இந்த லேயர் அப்போஸ் பண்றது இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் கரெக்டா லேயர்ஸ் அப்படியே கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிட்டே வரும்பா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும் அப்ப ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் ஏரியாவும் என்ன ப்ரொபோஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதே மேல மூவ் ஆக நமக்கு வெலாசிட்டி என்ன ஆயிட்டே வரும்பா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே வரும் so velocity gradient increases frictional force also increases so frictional force depends on two parameters one is cross sectional area another one is velocity gradient when we are going to combine these two equations together as in the proportional remove பண்ணோம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் இல்லையா that constant is called as eta where eta is called as coefficient of viscosity eta னா என்னதுமா coefficient of viscosity so what is coefficient of viscosity coefficient of viscosity னா என்னன்னு ஸ்டடி பண்றதுக்கு முன்னாடி assume a is equal to 1 meter square what is a cross sectional area of the layer நம்ம எடுத்துக்கோம் இல்லையா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எடுத்துக்கோம்னா மேபி இந்த cross sectional area 1 meter square ன்னு இருக்குப்பா இந்த 1 meter squareல நமக்கு என்ன நடந்துருக்குன்னா velocity 1 meter per second சேஞ்ச் ஆயிருக்கு எந்த லென்த்லனா 1 மீட்டர்ல அப்ப dv னா என்னதுப்பா சேஞ்ச் இன் velocity இங்க இருந்து இங்க மூவ் ஆகிறதுக்குள்ள velocity என்ன இருக்கா 1 meter per second இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு மேபி இங்க 1 meter per second னா இங்க என்ன வரும்பா 2 meter per second இங்க 10 னா இங்க 11 அப்ப சேஞ்ச் எவ்வளவுப்பா 1 meter per second maybe the dv by dx value is 1 second inverse அதே மாதிரி இந்த லேயருக்கு இதுக்கு நடுவுல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 1 மீட்டர் அப்ப 1 மீட்டர் per second இது 1 மீட்டர்னா கேன்சல் அவுட் பண்ணோம்னா என்ன வரும்பா 1 second inverse if a is equal to 1 meter square dv by dx is equal to 1 second inverse substitute these two one value here இங்க 1 மார்க் பண்ணோம்னா f is equal to eta what is eta coefficient of viscosity அது எதுக்கு ஈக்குவல் பா viscous force is equal now tell me viscosity is equal to viscous force when layers carry பண்ற ஏரியா எவ்வளவு இருக்கணுமா 1 meter square cross sectional area அந்த layers எவ்வளவு இருக்கணுமா ரெண்டு லேயர் பிக் பண்றீங்களையா இந்த லேயர் கவர் பண்ற cross sectional area எவ்வளவு இருக்கணுமா 1 meter square between the layers dv by dx வேல்யூ என்ன இருக்கணுமா 1 second inverse under that situation பாருங்க இந்த வேல்யூ 1 இதுவும் 1 ஆ இருக்கறப்ப eta will be equivalent to f what is eta coefficient of viscosity coefficient of viscosity will be equivalent to viscous force between the layers having unit cross sectional area na 1 meter square and between the layers we need a gradient velocity gradient எவ்வளவு இருக்கணுமா dv by dx எவ்வளவு இருக்கணுமா unity na 1 again சொல்லிடலாமா coefficient of viscosity is numerically equal to viscous force between the two layers having unit cross sectional area and having unit velocity gradient dv by dx 1 second inverse இருக்கணும் a 1 meter square இருக்கிறப்ப viscous force என்னவோ அதான் என்னதுப்பா coefficient of viscosity now we are going to learn coefficient of viscosity unit பார்க்கலாமா what about unit of force newton area unit meter square dv by dx unit second inverse அப்ப eta க்கு என்ன யூனிட் வரும்பா eta is equal to f by a dv by dx now substitute all the respective units what will come for force newton area meter square numerator போனா meter power minus 2 dv by dx unit second inverse when second inverse goes in numerator second but what is the unit of viscosity in கேட்டா newton meter power minus 2 second dimensional formula for viscosity for force newton na edora unit ma force unit force dimensional formula mlt power minus 2 what is m meter represents length dimension formula l power minus 2 s stands for second represents unit of time dimension formula t so by simplifying this dimension formula for eta m l power minus 1 t power minus 1 this is the dimensional formula for viscosity unit
Newton meter power minus 2 second. Even though we are having this unit in problem part, we are going to follow another unit that is called as Poisson. In the unit ma Poisson. Okay, spelling எழுதலாம். First copy this one. இங்கிட்ட எழுதிடவா. SI unit of listen, நான் இதை சேர்த்து காப்பி பண்ணிக்கலாம். SI unit of viscosity என்னதுப்பா? Poisson. ஓகேவா? Poisson. So Poisson another unit serious unit. Serious unit is அதே மாதிரி SI unit இன்னொன்னு இருக்குப்பா. Decapoise. Poisson ஓட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் என்னது? Poise. ஓகேவா? மறுபடியும் சொல்றேன், SI unit of viscosity நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்ப. ஒன்னு சொன்னா என்ன சொல்லணும்? Poisson. இல்லன்னா Decapoise. அப்ப serious unit என்ன சார்? Serious unit is Poise. Decapoise சொன்னா என்னது? SI. நார்மல் Poisson சொன்னா Poisson சொன்னாலுமே SI. கன்ஃபியூஷன் இருக்கா? இல்லல, தெளிவா இருக்கணும். ஏன்னா கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் செய்யறப்ப SI யூனிட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. என்னன்னு கொடுத்துருப்பான்? Decapoise கொடுத்துருவான். நீ உடனே என்ன பண்ணிடுவ? டெக்கானா நிறைய படிச்சு வச்சிருப்ப. டெக்கானா 10 பவர் தெரியும்ல. டெக்கானா 10 பவர் 1, டெக்கானா 10 பவர் பிளஸ் 1, டெசினா தான் என்னது 10 பவர் மைனஸ் 1, டெக்கானா என்னது 10 பவர் பிளஸ் 1. நான் என்ன சொல்றேன்னா கவனி, ஈட்டாவோட யூனிட் கொடுத்துருவான். எதுல கொடுத்துருவான்? டெக்காபாய்ஸ்ல கொடுத்துருவான். உடனே நீ என்ன பண்ணுவ? டெக்கானா 10 பவர் 1லையா, அப்ப ப்ராடக்ட்ல எக்ஸ்ட்ராவா 10 பவர் 1 மல்டிப்ளை பண்ணுவ. சார் SI யூனிட்டே என்னதான்? டெகாபாய்ஸ். அதை மறுபடியும் எதுல மாற்றக்கூடாது? பாய்ஸ்க்கு மாற்றக்கூடாது. புரியுதா? ஈட்டாவோட SI யூனிட் டெகாபாய்ஸ் ஆர் பாய்சலி ஆர் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் 2. எஸ், ப்ராப்ளத்துல ஈட்டாவோட வேல்யூ டெகாபாய்ஸ்ல கொடுத்தா அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். மறுபடியும் டெக்காக்கு பதிலாக 10 பவர் 1 எழுதக்கூடாது. நான் சொல்லிட்டேன், மறுபடியும் மண்டே ஆட்டிட்டு அங்கே மறுபடியும் கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. டெக்காக்கு பதிலாக ஏன் சார் 10 இல்லைன்னு கேட்கக்கூடாது. ஓகேவா? வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? தென் சார் இவ்வளோ விஷயம் படிக்கிறோம் இல்லையா, ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியலோட விஸ்காசிட்டி வேல்யூ சொல்லுங்கன்னா வாட்டரோட விஸ்காசிட்டி. ஸோ வாட்டர்ஸ் விஸ்காசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் 10 பவர் மைனஸ் 2 பாய்ஸ். வாட்டரோட விஸ்காசிட்டி இது என்ன டேர்ம்ல இருக்கு? சிஜிஎஸ்ல இருக்கா எஸ்ஐல இருக்கா? சிஜிஎஸ்ல இருக்கு. ஏன்னா பாய்ஸ்ன்றது சிஜிஎஸ் யூனிட் தானே. இது எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாற்றணும். எஸ்ஐ ஸ்டாண்டர்டுக்கு மாத்தனா என்ன வேணும்? வெறும் பாய்ஸ் வேணுமா? டெகாபாய்ஸ் வேணுமா? டெகாபாய்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம்? 10 ஆல மேலே கீழே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாமா? ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பை 10 in numerator and denominator. Now this term is called as decapoise. When 10 goes in numerator, 10 power minus 1. அப்ப என்னப்பா? 10 power minus 3 decapoise. இது யாரோட விஸ்காசிட்டி வேல்யூ? வாட்டர். வாட்டரோட விஸ்காசிட்டி என்னப்பா? 10 power minus 3 decapoise இல்லைன்னா 10 power minus 2 poise. வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? ஓகே, இப்போ விஸ்காசிட்டியை எனக்கு புரியுற மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். அப்படின்னா let us consider honey and water. Which one is highly viscous னு கேட்பாங்க. வாட்டர், honey. Which one is highly viscous? Honey. என்ன ரீசன் பா? In honey layers are located closely packed. Almost அது சாலிட் மாதிரியே தான் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப அந்த இடத்துல adjacent layer will be located very very closer to each other. Hence frictional force will be more. In which case? Honey compared to water. Now compare viscous force or viscosity between honey, glycerin, water. இதுக்குள்ளே highly viscous material glycerin அது one kind of oil. ஓகே, முதல்ல எழுதிக்கோ. அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி எழுதலாம்.
Actually, in final equation, one minus sign will come. The minus sign எதை indicate பண்ணுது அதையும் சொல்லிடுறேன். Listen. இப்போ நீங்கள் வாக் பண்ணுவீங்க இல்லையா, வாக் பண்ணுறப்ப between your foot and surface என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும்? ஃப்ரிக்ஷன். அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எந்த சைடு ஆக்ட் ஆகும்? நீங்கள் எர்த்தை என்ன பண்ணுவீங்க? பேக் சைடில் புஷ் பண்ணுவீங்க. அந்த எர்த் உங்களோட பாடி சர்ஃபேஸை ஃபார்வர்டாக தள்ளிடும். கரெக்டாக அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்டோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு, இங்கே ஆப்ஜெக்ட்னா லிக்விட் ஃப்ளோ, லிக்விட் ஃப்ளோ ரைட் சைடில் இருக்குன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஆக்ட் ஆகும். புரியுதா? லிக்விட் ரைட் சைடில் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்குன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஆக்ட் ஆகுமா? ஸோ மைனஸ் சைன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் liquid velocity acts in opposite direction. Maybe liquid flows along positive x-axis, viscous force acts negative x-axis. அதை indicate பண்றதா minus sign. So after this equation, kindly represent what is minus sign use. Minus sign represents liquid flow and viscous force acts in opposite direction. ஸோ இந்த சாப்டரில் தியரிட்டிக்கல் டைப் கொஸ்டின், கான்செப்சுவல் டைப் கொஸ்டின் வர சான்சஸ் இருக்குன்னா அது இந்த டாப்பிக்கில் இருந்தால் வரும். ஸோ அதான் இனிமேல் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Okay, point number 1 எழுதிக்கோங்க. Viscosity of liquids is always greater than viscosity of gases. What is the reason? கவனிங்கப்பா, liquids act ஆகிற viscosity will be more than viscosity in gas. What is the reason? Liquids வந்து layers எப்படி locate ஆயிருக்குமா, somehow closer compared to gaseous molecule. அப்ப கண்டிப்பா liquids viscosity will be more than gas. இந்த சாப்டரோட டைட்டில் என்னது? மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் fluids. fluids na liquid and gas. அப்ப அதோட viscosity தான் இங்க கம்பேர் பண்ணனும். liquid viscosity will be more than gas. அதான் point number 1. அந்த liquids ல 3 different liquid பார்க்க போறோம். என்னென்ன? water, honey, glycerin. water, honey, glycerin. So less viscosity will be in water, more viscosity in honey, average glycerin. புரியுதா? So point number 1 எழுதுங்க. L stands for liquid, G stands for gas. Equation பாருங்க. Eta L is more than eta G.
number 2, eta honey is greater than viscosity of water. இப்போ மெக்கானிக்ஸில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் படிப்போம் இல்லையா, லிசன் பா. மெக்கானிக்ஸில் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் படிப்போம், கவனிங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல், அனதர் ஒன் இஸ் வுட் மெட்டீரியல். போத் ஆர் கோயிங் டு மூவ் ஆன் கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ். ரெண்டுமே கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ் மூவ் ஆகிறப்ப எது மேலே ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்பா? வுட். இதே இந்த பிளாஸ்டிக் மேலே ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும், இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும். பிகாஸ் ஆஃப் between the plastic and the ground there is a less viscous force, but there is a larger viscous force between the wood and ground. இந்த wood வந்து ஈஸியாக மூவ் ஆகாதுப்பா, பட் இது கொஞ்சம் என்ன ஆகும், ஈஸியாக மூவ் ஆகும். அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் தான் எதை டிசைட் பண்ணும்? ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ். ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டைப்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to consider two different wood. ரெண்டுமே wood தான். ஒரு வுட்டுக்கு எப்படி இருக்கு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா லெஸர், இன்னொரு வுட்டுக்கு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா லார்ஜரா இருக்க மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அசியூம் திஸ் பாக்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் வுட். இந்த பாக்ஸ் வுட்ல தான் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கணும், அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. both are going to move on ground surface. Even though they are having different cross sectional area, they will experience same frictional force. So frictional force does not depend upon cross sectional area in mechanics, but here frictional force depends upon cross sectional area. பாருங்க, F A என்ன proportional, directly proportional. Viscous force cross sectional area என்ன proportional பா, directly proportional. அப்ப solid flow னா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, wooden box, plastic material, அதுக்கு பேரு solid friction. Solid friction does not depend upon cross sectional area of the material, but fluid friction depends on cross sectional area. Point number 3, solid friction does not depend cross sectional area of material. Solid friction does not depends cross sectional area, whereas fluid friction is proportional to cross sectional area. Fluid friction க்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னப்பா? Viscous force. Whereas fluid friction is directly proportional, சிம்பிளா போட்டுக்கோங்க, is directly proportional to cross sectional area. From where we are getting this frictional force? The viscous force எங்க இருந்து வருது அப்படின்னா, கவனிங்க. இப்போ இந்த மாதிரி லிக்விட் லேயர்ஸ் அப்படியே மூவ் ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட் இஸ் வாட்டர் மேட் அப் ஆஃப் H2O மாலிகுல்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஈச் H2O மாலிகுல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏ கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ். அது என்ன சார் கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ்? கோஹசிவ் ஃபோர்ஸ்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் சிமிலர் மாலிகுல். ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் சிமிலர் மாலிகுல். நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ளோட்டிங் பேப்பரில் தான் நார்மலாக நீங்கள் ரைட்டிங் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, நோட் பேப்பர், இந்த நோட் பேப்பரில் இங்க் வச்சு ரைட் பண்ணுறப்ப இங்க் இஸ் ரெடி டு ஸ்டிக் வித் யுவர் பேப்பர்னா தெர் இஸ் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் யுவர் பேப்பர் அண்ட் இங்க். தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அடசிவ் ஃபோர்ஸ். அடசன் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன? பெயிண்ட் வந்து குட் அடசிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன அர்த்தம்? அந்த பெயிண்ட் என்ன ஆகுமா, வாலில் ஸ்டிக் ஆகுமா. ஸோ வால் மேட் அப் ஆஃப் சம் மாலிகுல், பெயிண்ட் மேட் அப் ஆஃப் சம் அதர் மாலிகுல். டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுல் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு பேர் adhesive force. Same kind of molecule across the force, coercive force. Here coercive forces exist because of we are going to consider only one type of molecule. ஒன்னு எடுத்தா water, இல்லனா complete honey, இல்லனா only glycerin. So we are going to consider only similar type of molecule. Between the similar type of molecule there is a force that is called as கொடுத்தாச்சுக்கா. Okay, so there is a force of attraction between similar type of molecule that is called as coercive force. And the coercive force தான் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்குப்பா, viscous force. அப்ப viscous force எங்க இருந்து வந்திருக்கா? Force of attraction between the
சேம் மாலிகுல். சேம் மாலிகுல்னா இந்த இடத்துல H2O மாலிகுல், நிறைய H2O மாலிகுல் பக்கத்துல இருக்கிறப்ப அதுக்கு நடுவில் என்ன இருக்குமா? ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன். அதான் என்னது? கோசிவ் ஃபோர்ஸ். அந்த கோசிவ் ஃபோர்ஸா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸா மாறி இருக்கான். பாயிண்ட் நம்பர் 4 எழுதிக்கோங்க. 4 or 5 அப்படியே கண்டினியூஸா எழுதிக்கோங்க. ரீசன் ஃபார் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். ரீசன் ஃபார் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்னப்பா ரீசன்? கோசிவ் ஃபோர்ஸ் between cohesive force COHE SIVE cohesive force between similar molecule is the reason for viscous force. Cohesive force between similar molecule is the reason for viscous force. Next point, if pressure increases, a small addition the previous point la innone எழுதிக்கோங்க. இப்ப இந்த cohesive force எதுல சொல்றீங்க? liquids சொல்றீங்க இல்லையா? whereas in gas diffusion na reason. diffusion என்ன சார்? ஒரு gas molecule மேல இன்னொரு gas molecule கனெக்ட் ஆகுறியா? இந்த process பேர் தான் என்னப்பா? diffusion. ஒரு கேஸ் மாலிகுல் மேபி ஒரு எம்டி பவுல் மாதிரி எடுத்தோம்னா இன்னொரு கேஸ் மாலிகுல் அதில் போய் செட் ஆயிருமா. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கேஸ் மாலிகுல் கம்பைன் ஆகுது. இந்த ப்ராசஸ் பேர் டிஃப்யூசன். டிஃப்யூசனால தான் கேஸில் என்ன ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுதான்? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். லிக்யூட்ல என்ன ஃபோர்ஸ்? கோசிவ் ஃபோர்ஸ். கேஸில் டிஃப்யூசன். அப்படியே பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க. டியூ டு டிஃப்யூசன் இன் கேஸ் கோசிவ் ஃபோர்ஸ் ரைசஸ். டியூ டு டிஃப்யூசன் DIFFUSION diffusion. Due to diffusion between gas molecules cohesive force will rise. இதே லிக்யூட்ல பார்த்தோம்னா cohesive force, gasல diffusion இல்லையா? Now come to the next point. If pressure increases, okay கவனிங்க. ஒரு கண்டெய்னர்ல கேஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்பா? In a container I am going to consider some gas molecule. With the help of some piston I am going to increase the pressure. பிரஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்பா? வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும். என்ன நடக்கும்? gas molecule will diffuse with another molecule. diffusion rate என்ன ஆகுமா? increase ஆகுமா? அப்ப viscous force increases. pressure increases, pressure increases, diffusion increases, hence cohesive force also increases. Pressure increases, diffusion rate increases. சும்மா increases னு எழுதிட்டே வராதீங்க. arrow mark மாதிரி போடுங்க. increases, diffusion increases, hence cohesive force also increases. இது எதுலப்பா? கேஸ்ல. whereas in liquids எழுதிக்கோங்க. வெயிட் a minute. என்ன எழுதிருக்கீங்க? முதல்ல வந்து கேஸ் எழுதணும். லிக்விட் எழுதிக்கோங்க. In liquid pressure increases, viscosity increases. First எழுதுறது லிக்யூடுக்கு. In liquid pressure increases, viscosity increases. Except water. ஏன்னா வாட்டரை என்ன பண்ண முடியாதுப்பா? கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது. In liquid pressure increases, viscous force also increases except water, because of water is incompressible.
Next எழுதிக்கோங்க. In gases pressure increases. In gases pressure increases, viscosity remains same. Viscosity remains same. சரி, மறுபடியும் பாருங்க, இதே கண்டெய்னர் தான் நான் கம்ப்ரஸ் பண்றப்ப இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்றாங்க கவனிங்கப்பா. கண்டெய்னர்ல கேஸ் எடுத்து கம்ப்ரஸ் பண்றப்ப கேஸ் மாலிகுலாம் பக்கத்துல வருமா, பட் ஒரு கேஸ் மாலிகுலையும் ஒரு பால் மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பால் மேல இன்னொரு பால் போறப்ப அது கிரிப் இல்லாம என்ன ஆயிருமா, மறுபடியும் விலைக்கு தான் போகுமா, என்ன ஆகலாம், ஒரு கேஸ் மாலிகுல் இன்னொரு கேஸ் மாலிகுலோட போய் அட்டாச் ஆகலாம். போய் ஒரு கேஸ் மாலிகுல்ன்ற ஒரு பாலை இன்னொரு கேஸ் மாலிகுல் போய் ஹிட் பண்றப்ப அது கிரிப் இல்லாதனால என்ன ஆயிருமா, மறுபடியும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு வெளியே தான் போகுமே, வெளியே டிஃப்யூஷன் ஃபார்ம் ஆகாதான். அப்போ டிஃப்யூஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அதனால தான் என்ன எழுதியிருக்கோம்பா, இன் கேஸ் ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ரிமைன்ஸ் சேம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், இஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். இஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா லிக்யூட்ல என்ன ஆகும்பா, இப்போ ஒரு ஹனி எடுத்துக்கோங்க. ஹனியை ஹீட் பண்ணோம்னா, ஹனி வேண்டாம், கீ எடுத்துக்கோங்க. கீ வந்து சாலிடா பக்கத்துலேயே இருக்கும் இல்லையா, எல்லா லேயர்ஸும் ஓரளவு பக்கத்தில் இருக்கும். அதை ஹீட் பண்ணோம்னா அந்த லேயர்ஸ் என்ன ஆகும்பா, பார்வையில் மூவ் ஆகும் இல்லையா. அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், லேயர்ஸ் எல்லாம் பக்கத்தில் இருந்தால் தான் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் நிறைய இருக்கும். லேயர்ஸ் எல்லாம் பார்வையில் போனால் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 1, அதாவது லிக்யூட்ல எழுதணும். என்ன எழுதிங்க, இஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் டிக்ரீசஸ் இன் லிக்யூட். If temperature increases, viscous force decreases in liquid. Whereas in gas, the gas molecule heat பண்ண கவனிங்க, ஹீட் பண்ண நம்மளுக்கு வைப்ரேட் ஆகிறப்ப, லிசன் பா, ஹீட் பண்றப்ப கேஸ் மாலிகுல் வந்து ஹீட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா வைப்ரேஷனல் ஃபார்ம் ஆகிட்டு, அந்த வைப்ரேஷன் அப்போ அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் பிரேக் ஆகும். பாண்ட் பிரேக் ஆகிறப்ப அந்த பாண்ட்ல வந்து இன்னொரு மாலிகுல் வந்து செட் ஆயிருமா. ஓகேவா? அப்போ இன்னொரு மாலிகுல் வந்து இந்த கேஸ் மாலிகுலோட செட் ஆகிறப்ப என்ன ஆகும்பா, டிஃப்யூஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ நிறைய மாலிகுல் அப்படியே பக்கத்துல வந்து செட் ஆகிறப்ப ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கெட்ஸ் இன்க்ரீசஸ். எதுல, கேஸ்ல. இன் கேஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், viscous force increases. In gas, temperature increases, viscous force also increases. That's all. Okay, கடைசியில் 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாமா? வாட்டரோட விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸை ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. ஏன்னா வாட்டர் இஸ் இன்கம்ப்ரெசிபிள். பட் மற்ற எல்லா லிக்யூட்லையும் என்ன ஆகும்பா, ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ். ஓகேவா? ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் லிக்யூட்ல விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வேற கேஸ்ல ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே கிரிப் இல்லாதனால விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் வரலாம். இஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ், லிக்யூட் லேயர்ஸ் மூவ்ஸ் far away from each other, அப்ப viscous force என்ன ஆகும்பா, decreases. பட் கேஸ்ல என்ன ஆகுமா, டிஃப்யூஷன் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு எல்லா கேஸ் மாலிகுலும் பக்கத்தில் வரப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுமா, இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த லாஸ்ட் 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிக்கோ. இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கப்பா. Did you copy these notes? இல்லை காய் பண்ணி erase பண்ணிடலாம் இல்லையா?
Next topic, Stokes law and terminal velocity. Stokes law. Stokes law and terminal velocity. Why suddenly we are entering in this topic means now we are going to learn object movement in highly viscous liquid. Okay, listen, in a glass beaker or glass jar we are going to consider, in which we are going to fill some highly viscous material. Highly viscous material na oil. Okay, consider oil and consider an iron ball, a small size iron ball. So I am going to leave that small size iron ball. Initially iron ball will move in gravitational field, correct? In the field move agumba gravitational field. Ava gravity nala the object oda velocity enna aite varumba increase aite varum. The iron ball radius is r and its mass is m and its density is rho. What is rho? Density of an object, m mass of an object, r radius of an object. In the object oda velocity increase aguma decrease aguma? Increase agum. Ena beginning la idu edula move agumba gravity la acceleration due to gravity nala idoda velocity increase aite varum. Ipo slow ah idu edukula dip aguduppa? Oil is the highly viscous medium. அப்ப highly viscous mediumல இந்த பால் போறப்ப இந்த பால் இப்ப என்டர் ஆயிருக்கு. அப்ப இதே பால் தான். We are not going to consider two ball, we are going to consider only one ball. அப்ப இந்த லேயர்ஸ் இந்த அயன் பால் என்ன பண்ணிருக்கும்பா, இங்க இருக்கிற இந்த லேயர்ஸ் இது என்ன பண்ணிருக்கும், போயிட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணிருக்கும் இல்லையா. இப்ப அந்த ஸ்ட்ரைட் லேயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த லேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் போயிட்டு இந்த அயன் பால் என்ன பண்ணுமா, கம்ப்ரஸ் பண்ணுமா. ஏன்னா அதோட ஓன் வெயிட் எங்க ஆக்ட் ஆகும், கீழே ஆக்ட் ஆகும். வெயிட்டுக்கு ஃபார்முலா, வெயிட்டோட ஃபார்முலா mg. M can be replaced by density into volume. So density of object rho, volume of an object, which kind of shape is taken in object, sphere volume 4/3 pi r cube. Okay, weight is acting downward or upward? Downward. Okay, this g is again taken here. Okay, இப்ப சொல்லுங்க, weight கீழ ஆக்ட் ஆகறப்ப லேயர்ஸ் எல்லாம் டவுன்வர்டா மூவ் ஆகுறியா, அந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே இந்த அயன் பால் போயிட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணுதான். உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான், லேயர்ஸ் எல்லாமே ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் an equal and opposite reaction. இந்த அயன் பால் போயிட்டு லேயர்ஸை கம்ப்ரஸ் பண்றப்ப லேயர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுமா, அப்போடா ஒரு ஃபோர்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுமா. அதுக்கு பேர் தான் என்னதுப்பா, upthrust. Tell me what is upthrust? Upward force given by layers which will act on object. What is weight? Downward force given by object on layer. What is upthrust? Upward force given by layer acts on object. இப்போ upthrust force நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். Upthrust force Fu given by liquid இல்லையா, அப்ப mass of the liquid. Mass of the liquid னா ஃபார்முலா, mass of the liquid பதிலா என்ன எழுதலாம்பா, here density of the liquid is sigma. மாஸ்க்கு பதிலா ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க sigma. volume of liquid, எப்படி இந்த கண்டெய்னர் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிக்விடோட வால்யூம் எடுக்கணுமா, நமக்கு தெரியும். அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எடுக்கிறப்ப லிக்விடோட வால்யூம் எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும், ஆப்ஜெக்டோட வால்யூம்க்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும். அப்ப இந்த அயன் பால் கம்ப்ளீட்டா இமர்ஸ் ஆயிடுச்சு. கம்ப்ளீட்டா இமர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா டெல் மீ, நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய லிக்விடோட வால்யூம் என்னவா இருக்கும்பா, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல் ஏற்கனவே டீச் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா. எந்த வால்யூம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள டிப் ஆகுதோ அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் என்ன ஆகும், வெளியே இஜெக்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும். நவ டெல் மீ வாட் இஸ் த force volume of the liquid which delivers upthrust force. Upthrust force deliver பண்ணக்கூடிய லிக்விடோட வால்யூம். நாகரவீனா எங்கயா பார்க்கீங்க, கிளாஸ் டீச்சர் யாருக்கும், சுமித்ராம். ஓகே, டெல் மீ, அப்ப வால்யூம் என்ன வரும்பா, வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட், ஃபுல் லிக்விடோட வால்யூம் எடுக்கணுமா, இல்ல ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று இமர்ஸ் ஆயிருக்கலையா அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் வால்யூம் எடுக்கணுமா. அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் வால்யூம்னா என்ன வரும்பா, 4/3 pi r cube into g.
Now out of these two forces எந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூ லார்ஜரா இருக்குப்பா? வெயிட். எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியுது? என்னதான் அப்த்ரஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆனாலுமே ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகல, மேல மூவ் ஆகல, என்னதான் ஆயிட்டே இருக்கான், கீழே தான் மூவ் ஆயிட்டே இருக்குன்னா அப்ப யாரோட இம்பாக்ட் அதிகமா இருக்குப்பா? வெயிட். அதனால தான் வெயிட்டோட லென்த் கொஞ்சம் லார்ஜரா மார்க் பண்ணிருக்கேன், அப்த்ரஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. Now tell me what is the net force? நெட் ஃபோர்ஸ் கேட்டா என்ன பண்ணணும்பா? ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணு. எதுல இருந்து எதை ஏன் சப்ராக்ட் பண்றோம்பா? both forces acts in same line but in opposite direction. Forces are vector quantity. Opposite act ஆனா என்ன பண்ணணும்பா? சப்ராக்ட் பண்ணு. எதுல இருந்து எதை சப்ராக்ட் பண்ணும்? heavier force minus lighter force. அப்ப எதுல இருந்து எதை 4/3 pi r cube g is a common one. So அப்ப rho minus sigma. Do you have any doubt? இந்த net force எந்த சைடு ஆக்ட் ஆகும்? டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுமா, அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுமா? எது கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ்? வெயிட். வெயிட் டவுன்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுனா அப்ப நெட் ஃபோர்ஸும் டவுன்வர்டா தான் ஆக்ட் ஆகும். இந்த இடத்துல இந்த டாட் வச்சிருக்கேன், இதான் இந்த அயன் பால் ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்ட் ஆகுற நெட் ஃபோர்ஸ் எங்க இருக்காம்பா? டவுன்வர்ட். நெட் ஃபோர்ஸை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணலாம்? மாஸ் இன்டு ஆக்ஸலரேஷன். வாட் இஸ் m? மாஸ் ஆஃப் an object. வாட் இஸ் a? ஆக்ஸலரேஷன். now tell me object gets some acceleration or not? நெட் ஃபோர்ஸ் இருக்கா இல்லையா? நெட் ஃபோர்ஸ் எப்பெல்லாம் இருக்கும் அப்பெல்லாம் ஆக்ஸலரேஷன் இருக்கும். ஒண்ணுல பா, இது ஒரு 10 நியூட்டன், இது ஒரு 7 நியூட்டன், ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணுவியா, ஆட் பண்ணுவியா? ஏன்னா ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் ஆகுது. அப்ப நெட் ஃபோர்ஸ் ஆகி 3 நியூட்டன். whenever object experiences net forces definitely there will be some acceleration. சொல்லுங்க, ஆக்ஸலரேஷன் எந்த பக்கம் இருக்கும்பா? நெட் ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த சைடு தான் இருக்கும். நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் downward, so acceleration also acts in downward. இப்பதான் ஒரு ஃபோர்ஸ் புதுசா நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? என்ன ஃபோர்ஸ்பா? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். இங்க தான் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அதோட ரோலை ப்ளே பண்ண போது. இது வரைக்கும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸையும் நம்ம பார்க்கல. என்னென்ன ஃபோர்ஸ் பார்த்துருக்கோம்? வெயிட், இன்னொன்னு அப்ட்ரஸ்ட். இப்பதான் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அதோட ரோலை ப்ளே பண்ணும். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ், மைண்ட்ல செட் பண்ணி வச்சுக்கோ, ஆப்ஜெக்டோட மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் ஆகும். இப்போ சொல்லுங்க, கடைசி ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது? அப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகும்? அப்போர்ட். சார் Fu வேற Fv வேற. வாட் இஸ் Fu? அப்ட்ரஸ்ட். வாட் இஸ் Fv? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆப்போசிட் தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ்மெண்ட். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் டவுன்வர்டா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு இல்லையா? அதை அப்போஸ் பண்றதுக்காக, அதாவது நெட் ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்டா ஒரு ஃபோர்ஸ் வரும்னா அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் என்னப்பா? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். அப்ப இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் யாருக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்குமா அப்படி நான் மாத்தி சொல்றேன். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் யாருக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்குமா? நெட் ஃபோர்ஸ். நெட் ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகுது? டவுன்வர்ட். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகுதா? அப்ப இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் என்ன ஆயிரும்? இப்ப கேன்சல் ஆயிரும். இப்ப ஃபைனலா நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு? 0. அப்பனா நெட் ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்ஸலரேஷன் 0. ஆக்ஸலரேஷன் 0னா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுமா, ஒரே இடத்துல இருக்குமா? ஏய், அப்ப நீ இன்னும் வந்து ஒழுங்கா 11க்கே இன்னும் நீ வரல. ஆக்ஸலரேஷன் என்னது? சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி 0னா என்ன அர்த்தம்? சேஞ்ச் தான் இருக்காது, வெலாசிட்டி இருக்கும், ஆனா சேஞ்சஸ் தான் இருக்காது. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? இந்த லிக்யூடுக்குள்ள என்டர் ஆகிறப்போ ஒரு வெலாசிட்டி அந்த பாலுக்கு இருந்திருக்கும் இல்லையா? மேபி சே ஒரு 50 மீட்டர் பெர் செகண்ட், இவ்வளோலாம் இருக்காது, சும்மா ஒரு அசம்ஷன். ஒரு 50 மீட்டர் பெர் செகண்ட் எப்ப லிக்யூடுக்குள்ள என்டர் ஆகிறப்ப, லிக்யூடுக்குள்ள என்டர் ஆகிறப்ப இதோட வெலாசிட்டி 50 மீட்டர் பெர் செகண்ட். இப்ப கிராவிட்டினால இந்த வெலாசிட்டி என்ன ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். மேபி 50ல இருந்து எதுக்கு வரலாம்? 60. உடனே அப்ட்ரஸ்ட் எங்க ஆக்ட் ஆகும்? அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகும். விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகும்? அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகும். அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிடுவான்? 50ல இருந்து 60க்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சா, அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த 60யை மறுபடியும் 50க்கே மாத்திடுவானா? அப்ப அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த மாதிரி ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகும்பா? கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி, தட் இஸ் கால்ட் as டெர்மினல் வெலாசிட்டி. அப்ப டெர்மினல் வெலாசிட்டினா என்னென்ன ஃபோர்ஸ் சிஸ்டத்துல ஆக்ட் ஆகும்? 3 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். என்னென்ன? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், தட் மீன்ஸ் வெயிட், எங்க ஆக்ட் ஆகும்? டவுன்வர்ட். அப்ட்ரஸ்ட், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். எந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் யாரை பேலன்ஸ் பண்ணும்? அப்ட்ரஸ்டையும் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸையும் வெயிட் என்ன பண்ணிடும்? பேலன்ஸ் பண்ணும். வெயிட்னால வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அப்ட்ரஸ்ட் அண்ட் விஸ்கஸ்னால வெலாசிட்டி என்ன ஆயிருமா? டிக்ரீஸ் ஆயிருமா? அப்போ ஓவரால் வெலாசிட்டி எப்படிதான் இருக்கும்? பிகினிங்ல என்ன வெலாசிட்டி இருக்கோ அதே ஸ்பீட்லே இந்த பால் உள்ள என்ட்ரி ஆகிறப்ப 50 மீட்டர் பெர் செகண்ட்னா இந்த பாயிண்ட கிராஸ் பண்றோம் 50 மீட்டர் பெர் செகண்ட். எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் இந்த மாதிரி ஸ்பீட்ல கிராஸ் பண்ணும்பா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி, such kind of constant velocity is called as terminal velocity. அப்ப terminal velocity ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அட்டைன் பண்ணனும்னா they must be experiences. What are they? Weight downward, upthrust upward,
விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்போர்ட். புரியுதா? வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா? இந்த 3 ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும், 3 ஃபோர்ஸ் சேர்ந்து நல்லிஃபை ஆகுனா நான் ஷார்ட்டா எழுதுறேன் பாருங்க. எந்தெந்த ஃபோர்ஸ் யாரை பேலன்ஸ் பண்ணணும்? வெயிட், எடுத்துதாங்கப்பா. நெட் ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் வெக்டர் சம் தானே பண்ணணும். நான் வெக்டர் சம் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. வெயிட் லார்ஜ்னால அது ப்ளஸ்ல எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இல்லாட்டா இது மைனஸ்ல கூட எடுத்துக்கோ, இது ரெண்டையும் ப்ளஸ்ல எடுத்துக்கோ, நோ இஷ்யூ. எனக்கு அப்போட ஆக்ட் ஆனால் சார் ப்ளஸ், டவுனோட ஆக்ட் ஆனால் மைனஸ், அது உன்னோட விருப்பம். ஓகேவா? இது ரெண்டும் ப்ளஸ்ல எடுத்துட்டோம்னா கண்டிப்பா இந்த வேல்யூ இதில் வரும் மைனஸ். நெட் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவல்? 0. நெட் ஃபோர்ஸ் 0னா ஆக்ஸலரேஷன், அப்போ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட். That constant velocity is called as terminal velocity, VT. இல்லைன்னா என்ன எழுதிக்கலாம்? W is equal to FU plus FV. கரெக்டா? What is W? Weight. வெயிட்டோட இம்பாக்டை யார் பேலன்ஸ் பண்றாங்க? அப்ட்ரஸ் அண்ட் விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகே சார், விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்னு எழுதிட்டீங்க, அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சார்? ஒன்று எழுதி இருக்க முடியாது. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா? ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ். மார்னிங் செஷன்ல வந்தோன்னு எழுதணும்லப்பா. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலாப்பா? ஈட் மைனஸ் ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. பட் now I am going to obtain viscous force with the help of Stokes law. அப்ப Stokes law என்ன சொல்றாங்கன்னா, viscous force depends upon 3 parameter. What are they? First one is radius of a moving object. எந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதோ, இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற viscous force ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். அதே லிக்விட் லேயர்ஸா மூவ் ஆயிட்டே இருக்குன்னா அங்கே viscous forceக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ். ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ் எங்க யூஸ் பண்ணலாம்? லிக்விட் லேயர்ஸா மூவ் ஆகணுமா, அப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கேட்டா அந்த ஃபார்முலா. ஸ்டோக்ஸ் லா யூஸ் பண்ணி என்னதான் ஐடென்டிஃபை பண்ண போற? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ். இந்த ஸ்டோக்ஸ் லா எப்ப யூஸ் பண்ணணுமா? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இன் ஸ்டேஷனரி லிக்விட். லிக்விட் எப்படி இருக்கு? ஸ்டேஷனரி. அதுக்குள்ள எது டிப் ஆயிட்டு மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு? ஆப்ஜெக்ட். இப்ப நான் சொல்ற விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணணும்பா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும், இதுல ஸ்டேஷனரி லிக்விட். இதே ரிவர் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு பைப்ல வாட்டர் ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கு, பெட்ரோல் பம்ப்ல பெட்ரோல் ஃப்ளோ ஆயிட்டே இருக்கு. இப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கேட்டா என்ன ஃபார்முலா? ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ். ரிவர்ல வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகுது, இப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கேட்டாலும் ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ். இதே இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எடுக்கிறோம், இல்லைன்னா இது ஏர் மீடியம் தானே, ஏர் மீடியமா ஒரு ஹைலி விஸ்கஸ் மீடியம்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. ஏர் மீடியத்துல மேல இருந்து ஒரு பாலை ரிலீஸ் பண்றீங்க. இப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கேட்டா எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்பா? ஸ்டோக்ஸ் லா. ஸ்டோக்ஸ் லா ஃபார்முலா சொல்லிருங்க சார்னா. ஸ்டோக்ஸ் லா says that viscous force is directly proportional to radius of a moving object. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டோட சைஸ், ஒரு ஸ்மால் சைஸ் சாக் பீஸ், ஒரு பிக் சைஸ் ராக், ரெண்டுமே ஒரே டைம்ல கீழே ஃபால் ஆகுது. யார் மேல விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் லார்ஜரா ஆக்ட் ஆகும்? பிக் சைஸ் ராக். சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீசஸ். Also it is directly proportional to viscosity. எந்த மீடியத்துல மூவ் ஆகுதோ அந்த மீடியத்தோட விஸ்காசிட்டி, நாட் ஆப்ஜெக்ட் விஸ்காசிட்டி. எந்த மீடியத்துல மூவ் ஆகுது? இங்க எந்த மீடியத்துல மூவ் ஆகுதுப்பா? ஆயில். அப்ப ஆயிலோட விஸ்காசிட்டி ஈட்டா, அதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். புரியுதா? அப்ப வாட்டர்ல மூவ் ஆனா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆயில்ல மூவ் ஆனா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆயிலுக்கு விஸ்காசிட்டி ஹை, so oil provides more viscous force, whereas water provides less viscous force. Viscous force is directly proportional to viscosity. The same viscous force also depend on velocity. V stands for velocity. அப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லோவா மூவ் ஆகுறப்ப விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் லெஸ், அதே ஆப்ஜெக்ட் ஃபாஸ்டா மூவ் ஆனா அது மேல விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஹை. ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்றப்ப ஆர்பிட்ல ஸ்லோவா தானே கொண்டு போவோம், ஏன்னா ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ரொம்ப ஃபாஸ்டா நீங்க சென்ட் பண்ணனா ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருந்துட்டு ஃபயர் ஆயிடும். கரெக்டா? அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்? ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரெக்டாப்பா? நீங்க ஃபாஸ்டா அந்த ஹேண்டை ரப் பண்ணீங்கன்னா வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ ஃப்ரிக்ஷன் வில் பி மோர். இதே ஸ்லோவா ரப் பண்ணீங்கன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் வில் பி லெஸ். கரெக்ட் தானே? அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும் வெலாசிட்டி என்ன ப்ரொபோர்ஷனல்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஆஸ் யூசுவல்
we are going to remove this proportionality. Our proportionality remove பண்றப்ப we will get one constant. That constant value identified by Stokes through experimentally. That constant value is 6 pi. Now tell me viscous force formula using Stokes law. 6 pi r eta v. Whereas we studied one more viscous force in liquid flow, that is eta a dv by dx. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, எந்த ஈக்குவேஷன் இங்க யூஸ் பண்ணனும் பாத்துக்கோ. ஓகேவா? ஸ்டோக்ஸ் ஃபார்முலா வர விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா 6 pi eta rv. Now I am going to replace the 6 pi r eta v here. Can you say what is v? Velocity. Object இப்ப எப்படி மூவ் ஆகுமா? Constant velocity, that is called as terminal velocity. அப்ப இந்த இடத்துல 4 by 3 pi r cube g rho minus sigma, that is equal to this term, means what are the things gets cancelled? Pi 1 r square ஆயிருமா? Then 4 6 cancel பண்ணோம்னா 3 2. ஓகேவா? வேற டவுட் இருக்கா? Now what expression we need, sir? Terminal velocity expression. அப்ப vt வேணும்னா இந்த 3 கீழ கொண்டு வரலாமா? Now tell me remaining expression. 2 3 3s are 9 r square g rho minus sigma. Take the eta value here. What is the remaining term? Vt. What is Vt? Terminal velocity. So terminal velocity formula 2 by 9. No other way to solve many problems. You have to memorize this equation. Terminal velocity formula 2 by 9 r square g rho minus sigma by eta. Okay, எழுதிக்கோங்க. For Stokes law போட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க. Stokes law. Stokes law gives the expression for viscous force. இல்லையா? viscous force formula 6 pi r eta v, where r radius of a moving object. Make it fast. Stokes law போட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோ. r radius of a moving object. v velocity of a moving object. Eta viscosity of the medium. Viscosity of medium in which object moves. Viscous force always acts. Viscous force always acts opposite to object movement. Listen, இந்த क्वेश्चन ஆன்சர் பண்ணிட்டு இந்த சைடு ஃபுல்லா காய் பண்ணலாம். I have considered a water tank in this pattern. இதுக்குள்ள வாட்டர் நான் வந்து ஃபில் பண்ணிட்டு ஜென்டலா ஒரு அயன் நீடில் இது மேலே பிளேஸ் பண்ணோம்னா அயன் நீடில் சிங்க் ஆகுமா ஃப்ளோட் ஆகுமா? ஸ்லோவா வச்சோம்னா என்ன ஆகுமா? ஃப்ளோட் ஆகும். அயன் நீடில் ஃப்ளோட் ஆகுமா? எஸ், யூ கேன் ட்ரை. ஜென்டலாக ஸ்லோவாக வச்சு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் பாசிபிள். ஓகேவா? அது உடனே வேகமாக எப்படியே ரிலீஸ் பண்ணனா கண்டிப்பாக அயன் நீடில் உள்ளே தான் போகும். நான் சொல்கிற கான்செப்ட்லாம் அயன் நீடில் இல்லைன்னா அதை கூட விடுங்கப்பா, இவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தால் சர்ஃபேஷன்ஸ்னு கூட பார்த்துக்கலாம். இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு வுட்டு, இதை வந்து வுட்டுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வுட்டு வந்து அப்படியே மேலே ஃப்ளோட் ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த வுட்டு மேலே எவ்வளோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? இந்த வுட்டு மேலே எவ்வளோ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்பா? 0. என்ன ரீசன்? என்ன ரீசன்பா? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும் வெலாசிட்டி என்ன ப்ரொபோஷனல்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். இப்போ வுட்டு ஃப்ளோட் ஆகுதா இல்லை மூவ் ஆகுதா? டவுனோடா ஃப்ளோட் ஆகிட்டு ஒரே இடத்துல தானே இருக்குது. அப்போ வெலாசிட்டி இஸ், அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும், தட் மீன்ஸ் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் மேலே தான் என்ன ஆக்ட் ஆகும்? விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஆப்ஜெக்ட் டவுன்வர்டா மூவ் ஆச்சுன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்வர்டா மூவ் ஆகும். புரியுதா? ஆப்ஜெக்ட் அப்வர்டா மூவ் ஆச்சுன்னா விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்டா மூவ் ஆகும். இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 7up, ஸ்ப்ரைட், அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்றப்ப அந்த கேஸ் மாலிகுல் எப்படி மூவ் ஆகும்? அப்வர்ட். அப்போ விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் டவுன்வர்டா ஆகும். ஸோ அந்த கேஸ் மாலிகுல்லாம் ஏன் மேலே மூவ் ஆகுது, கீழே மூவ் ஆகாம? அதுக்கு ரீசன் இதே கான்செப்ட் வச்சு சொல்லலாம். அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இது எழுதிக்கோங்க. டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஆஃப் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்.
டாபிக் டெர்மினல் வெலாசிட்டி ஆஃப் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்.